સંઘ પ્રદેશ દમણના રાજીવ ગાંધી સેતુ પુલ પરથી આજરોજ સવારે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ એક કામદાર જેવા વ્યક્તિએ પુલ પર આવી અચાનક પુલ પરથી દમણગંગા નદીમાં મોતની છલાંગ લગાવી દીધી હતી। બનાવ અંગેની જાણકારી પુલ પરથી પસાર થતા રાહદારીઓએ દમણ પોલીસને કરતા નાની દમણ પોલીસની એક ટીમ ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાથે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને બનાવ અંગે દમણ ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી। જે જાણકારીના પગલે ફાયર વિભાગની એક ટીમ તરવૈયાઓ સાથે બનાવ સ્થળે આવી સ્થાનિક માછીમારોની બોટ સાથે નદીમાં કૂદેલા અજાણ્યા વ્યક્તિને શોધવાની કામગીરી કરી હતી। આ તરફ દમણ પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ પોલીસ પેટ્રોલિંગ બોટ વડે સમુદ્ર નારાયણ મંદિર તરફ શોધવાનું કાર્ય કર્યું હતું। જો કે મોડે સુધી ચાલેલ શોધ કાર્ય બાદ પણ પાણીમાં કૂદેલા વ્યક્તિની કોઈ ભાળ મળવા પામી ન હતી। જો કે પોલીસ આ મામલે અજાણ્યો વ્યક્તિ કોણ હતો અને ક્યાંથી આવ્યો હતો એ દિશા તરફ તપાસ હાથ ધરી છે। हमने फायर टीम पुलिस टीम और डाइवर्स की टीम आ रही है। मित्र मैम इतनी जल्दी वो नहीं आ पाएगी। વાપીમાં બની રહેલ નવા ઓવરબ્રિજ અને અંડરપાસના ઠપ કામકાજ સાથે ઝંડા ચોક પર પીડબ્લ્યુડી દ્વારા લગાવેલ બેરિકેડથી સ્થાનિક દુકાનદારો પરેશાન હતા। જે સ્થળની વાપી ડિવિઝનના ડીવાયએસપી BN દવેએ સ્થળ મુલાકાત લઈ કોન્ટ્રાક્ટરને તેમનો માલસામાન હટાવવા સૂચના આપતા દુકાનદારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। આ સાથે આ તમામ માલસામાન અને બેરિકેડ હટાવવાથી ટ્રાફિક સમસ્યા પણ હળવી બનશે। ટ્રાફિકથી ધમધમતા આ આરોબીને વધુ સુવિધાજનક બનાવવા હાલમાં તેને તોડી પાડી તેના સ્થળે નવા આરોબી અને આરયુબીનું કામકાજ હાથ ધરાયું છે, પરંતુ ચોમાસાના કારણે કામકાજ ઠપ છે। તો વાપી ઝંડા ચોક વિસ્તારમાં પીડબ્લ્યુડી દ્વારા બેરિકેડ લગાવી તેમાં કોન્ટ્રાક્ટરનો માલસામાન પડેલો હોય તેનાથી સ્થાનિક દુકાનદારો પરેશાન હતા। જે ધ્યાને આવ્યા બાદ તેનું નિરાકરણ લાવવા વાપી ટાઉન PI KJ રાઠોડ અને નગરપાલિકાના ઇજનેર સાથે રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી। સ્થાનિક દુકાનદારોની સમસ્યા સાંભળી હતી। જે બાદ આરયુબીના કોન્ટ્રાક્ટરને સ્થળ પર બોલાવી હાલમાં જ્યાં સુધી કામકાજ બંધ છે તેટલા દિવસો સુધી તેમનો માલસામાન અને બેરિકેડ ખસેડી લેવાની સૂચના આપી હતી। તહેવાર ટાણે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવતા દુકાનદારોએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી ડીવાયએસપી BN દવે સાહેબનો આભાર માન્યો હતો। मामला ये है कि बारंबार हम लोग PWD नगर पालिका सब जगह रजुआत करते हैं। ये ब्रिज का काम तकरीबन 18 महीने में बोला गया था कि कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 साल हो गया, लेकिन अभी ब्रिज का काम आप देखो तो 20% भी 25% भी नहीं हुआ है और इसी तरह कोलम खड़ा करके छोड़ दिया गया है। और मेरी खुद की रेस्टोरेंट आज 71 साल हो गया मेरी रेस्टोरेंट को, भारत रेस्टोरेंट नाम से, ये बाजू स्टार बेकरी है। दोनों बाजू ये समस्या, और हमारे सब व्यापारी तकरीबन 70 साल 100 साल जूने व्यापारी है और यही रास्ता वापी का ईस्ट वेस्ट जोड़ने का रास्ता था। इसी में ये बारंबार समस्या आ रही थी। तो और पानी और गंदगी बहुत हो गई। हमने बार बार रजुआत की, लेकिन हमको इस समस्या का कोई हल नहीं मिला और कोई रजुआत सुनी नहीं गई और एक भी जवाब वापस नहीं आया। आज कल भी हम लोग ने 25 RTI किया है कि भाई इसका जवाब मिले, अभी तक नहीं मिला। तो इसलिए DYSP साहब और PI साहब हमारे टाउन के दोनों जन यहाँ आए और उन्होंने भरोसा दिलाया और बैरिकेड खोलने के लिए भी बोला और बहुत अच्छी तरह से बात को समझा और हमको पूरा सपोर्ट दिया है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम होती है, कहीं भी कोई भी हादसा हो या ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, तो पुलिस को ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है स्टाफ को। उनको देखते हुए भी उन्होंने बताया और हमने उड़ीपी की गली का रास्ता बताया और एक झंडा चौक का रास्ता बनाया जहाँ खाली बैरिकेड मार के रखा गया, वहाँ कोई माल सामान है नहीं। इसलिए वो हटा दे जल्द से जल्द। हम साहब से यही अपील करेंगे। साहब ने भी निरीक्षण करके यही वादा किया है, DYSP साहब, SP साहब और सब जन टीम साथ देती है। जहाँ भी तकलीफ होती है, लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी है भाई, ये समस्या जल्द से जल्द दूर करें। हम व्यापारियों को भी थोड़ा धंधा करने दें। जब काम शुरू होगा तब वो जो करना चाहे वो हटा के वापस बैरिकेड मार सकते हैं। अभी के लिए जो समस्या दूर करना तो बैरिकेड और ये हटा दे, यही हमारी मांग है। इसका यही हुआ कि कल बोले हैं कि हमने हटाने के लिए बोल दिया कि कल हम फिर आएंगे और इसका निराकरण करके देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया का और DYSP साहब और SP साहब और तमाम पुलिस अधिकारी और जो साहब PWD के नगर पालिका जो भी परेशानी दूर करे, यही मेरी उनसे गुजारिश और अपील है। वापी ईस्ट અને વાપી વેસ્ટને જોડતો નવો ઓવરબ્રિજ બની રહ્યો છે। એની સાથે સાથે અંડરપાસ પણ બની રહ્યો છે। મોટાભાગના દમણ અને વાપી શહેરમાં જતા લોકો
એ ઓવરબ્રિજનો ઉપયોગ કરતા હતા. જૂનો ઓવરબ્રિજ હમણાં તોડી નાખ્યો છે અને નવા ઓવરબ્રિજનું કામ ચાલુ છે. આ કામ હાલ વરસાદના કારણે અટકેલું છે અને આ કામના કારણે જે આજુબાજુના દુકાનદારો છે, જે વેપારીઓ છે, એ લોકોને તકલીફ પડી રહી હતી. એના માટે આજે અમે નગરપાલિકાના એન્જિનિયર સાથે અને આરઓબીનું જે કામ કરે છે એ કોન્ટ્રાક્ટર સાથે સ્થળ ઉપરની વિઝિટ કરેલી છે અને આ વિઝિટ કર્યા બાદ હાલમાં જે જગ્યાએ કામ નથી ચાલતું એ જગ્યા ખુલ્લી કરી અને તહેવારોના દિવસો આવે છે તો વેપારીઓને પણ સગવડતા રહે એ માટેની વ્યવસ્થા કરવા માટે કીધું છે અને બાકી જે જગ્યાએ કામ ચાલે છે એ કામનું બેરિકેટિંગ કરી અને કોઈ અકસ્માત ના થાય એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરવા માટેની સૂચના આપેલી છે અને એ કામ આજ રાતથી શરૂ થઈ જશે. નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર છરવાડા અંડરપાસ નજીકના વૈશાલી બ્રિજના બંને છેડે ખાસ ડિઝાઇનના આધારે કટને ખોલવામાં આવશે. ટ્રાફિક સમસ્યા હળવી કરવા ડીવાયએસપી NHAIના અધિકારીએ મુલાકાત લઈ નિરાકરણ શોધ્યું. વાપીમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર છરવાડા અંડરપાસ બન્યા બાદ આ સ્થળે ટ્રાફિક સમસ્યા વકરી છે. તો અહીં વૈશાલી બ્રિજના બંને છેડા પૈકીના એક છેડે ટૂંકો ગેપ અને બીજા છેડે રોંગ સાઈડ આવતા વાહનોથી અકસ્માતનો ભય રહેલો છે. જેના નિરાકરણ માટે રોડની ડિઝાઇનમાં કેવો ફેરફાર કરી શકાય અને કેવી રીતે ટ્રાફિકની અને અકસ્માતની સમસ્યાનું નિવારણ લાવી શકાય તે માટે વાપી ડિવિઝનના ડીવાયએસપી BN દવે અને NHAIના વલસાડ વિભાગના ટીમ લીડર કમલ જૈન તેમજ પાલિકા નોટિફાઈડના એન્જિનિયર સાથે સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી. આ અંગે વાપી ડિવિઝનના ડીવાયએસપી BN દવેએ જણાવ્યું હતું કે કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં રોડ સેફટી કમિટીની મીટિંગ મળી હતી. જે મીટિંગમાં થયેલ ચર્ચા મુજબ વાપી વિસ્તારની જે ટ્રાફિક સમસ્યાઓ છે તેની જે તે વિભાગના અધિકારીઓ સાથે રૂબરૂ વિઝિટ કરી તેનો રિપોર્ટ સુપ્રત કરવાની સૂચના આપી હતી. જેના અનુસંધાને તેઓએ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના વલસાડ વિભાગના ટીમ લીડર કમલ જૈન, વાપી નગરપાલિકા અને નોટિફાઈડના એન્જિનિયર સાથે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર વૈશાલી બ્રિજના બંને છેડે બંધ કરેલ કટની વિઝિટ કરી હતી. કટને કેવી રીતે ખોલી શકાય અને આ વિસ્તારમાં થતા અકસ્માત ટ્રાફિકની સમસ્યાનું કઈ રીતે નિવારણ લાવી શકાય તે ચર્ચા કરી હતી. જેમાં બ્રિજના બંને છેડે ખાસ ડિઝાઇન તૈયાર કરી તેના આધારે કટને ખુલ્લું કરવાની ચર્ચા કરાઈ હતી. આ ડિઝાઇન એક સપ્તાહમાં બનાવી તે બાદ તેની મંજૂરી માટે NHAIને સુપ્રત કરશે. જેમની મંજૂરી મળતા જ અહીંના બંને કટને ખુલ્લા કરવામાં આવશે. સાથે જ ટ્રાફિક અને અકસ્માતની સમસ્યા અંગે જરૂરી અન્ય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ બ્રિજના બંને છેડે યોગ્ય ડિઝાઇનનો કટ આપવામાં આવે તો છરવાડા અંડરપાસ પાસે ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટશે. તેમજ બીજા છેડે 21st હોસ્પિટલથી JIDC તરફના વાહનોનું આવાગમન સરળ બનશે. અધિકારીઓની સ્થળ મુલાકાત દરમિયાન વાપી નગરપાલિકાના નગરસેવક અને જાણીતા બિઝનેસમેન કુંજલ શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓએ પણ જરૂરી સૂચનો સાથે બંધ કટને ખુલ્લો કરવા રજૂઆત કરી હતી. એ અંડરપાસમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ઓછી કેવી રીતે થાય અને હાઈવે ઉપરથી પસાર થતા વાહનો નીચે સર્વિસ રોડ ઉપર ન આવે એ માટે આ છરવાડા અંડરપાસ અને વૈશાલી 4 રસ્તા વચ્ચે જે કટ છે એ કટ આપણે કેવી રીતે ખોલી શકીએ જેથી કરીને અકસ્માત પણ ના થાય અને જે લોકોને વૈશાલી 4 રસ્તા જવું છે એ સીધા હાઈવેથી વૈશાલી 4 રસ્તા જઈ શકે. એના માટે આજે નેશનલ હાઈવેના જે કન્સલ્ટન્ટ છે એ વાપી GIDCના એન્જિનિયર અને વાપી નગરપાલિકાના એન્જિનિયર સાથે અમે સંયુક્ત વિઝિટ કરેલી અને વાહનો કેવી રીતે સરળતાથી ત્યાંથી ઉતરી શકે, ટ્રાફિક જામ ના થાય અને અકસ્માત ના થાય એ માટેની એક ડિઝાઇન બનાવવાનું નક્કી કરેલું છે. એકાદ અઠવાડિયામાં ડિઝાઇન બની અને નેશનલ હાઈવેને સબમિટ કરશે અને પછી એ પ્રમાણે નેશનલ હાઈવે કામ કરી અને એ કટ ખોલવાના છે જેથી કરીને છરવાડા અંડરપાસમાં જે ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉદ્ભવે છે એ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી શકાશે. આ જ રીતે વૈશાલી ઓવરબ્રિજ પછી જે 21st સેન્ચુરી પાસે GIDC તરફ જવાનો રસ્તો છે એ હાલ અકસ્માતના કારણે એ બંધ કરેલો છે. એ રસ્તાને પણ કેવી રીતે ખોલી શકાય જેથી જે સર્વિસ રોડ ઉપર રોંગ સાઈડમાં વાહનો આવે છે એ રોંગ સાઈડમાં વાહનો ના આવે અને હાઈવેથી જે લોકોને GIDC તરફ જવું છે એ સરળતાથી GIDC તરફ જઈ શકે એ માટેની પણ ડિઝાઇન બનાવવાની ચર્ચા થઈ છે. એ પણ ડિઝાઇન આ વીકમાં એ સબમિટ કરશે નેશનલ હાઈવેને અને એ ડિઝાઇન પ્રમાણે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીવાળા એ રસ્તો ખોલવાના છે જેથી વાપી GIDC અને વાપી ટાઉનમાં જવાના જે બે મેઇન ઓવરબ્રિજ છે
અને ત્યાંથી લોકોને હાઈવે ઉપર જવા માટે અને હાઈવેથી સર્વિસ રોડ પર આવવા માટે જે તકલીફો પડે છે અને જે ટ્રાફિક જામ થાય છે એનું નિવારણ આ બંને કટ ખોલવાથી સરળતાથી લાવી શકાશે. વલસાડ જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા વિદેશમાં આપવામાં આવેલા એસટી, એસસી અને ઓબીસી સમાજને મળતી અનામત મુદ્દે આપવામાં આવેલા નિવેદનના વિરોધમાં ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા અમેરિકામાં એસટી, ઓબીસી સમાજને મળતી અનામતને લઈને કરેલા નિવેદનને લઈને આજરોજ વલસાડ જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો. જિલ્લા ભાજપ દ્વારા વલસાડના મોઘાભાઈ હોલ ખાતે ધરણા પ્રદર્શન કરી મૌન રેલીનું આયોજન કરી રાહુલ ગાંધીના નિવેદનનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદી સહિત ભાજપના ધારાસભ્ય અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. ભાજપના ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદી દ્વારા મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી પહેલાથી અનામત વિરોધી કાર્ય કરે છે, સાથે કોંગ્રેસની આ અનામત વિરોધી નીતિને અમે પ્રજા સામે ઉજાગર કરીશું. દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી જ્યારે પણ વિદેશ પ્રવાસે જાય છે, ભારતની આન માન અને શાનમાં એક અનોખો વધારો થાય છે. દરેક વિદેશના લોકો નરેન્દ્રભાઈ તરફ એક સોલ્યુશન તરીકે જોઈ છે કે રશિયા યુક્રેન હોય કે ઇઝરાયલ હમાસ યુદ્ધ હોય, આ બધામાં જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ પોતાનો એક વિશિષ્ટ રોલ અદા કર્યો છે એને સમગ્ર વિશ્વ યાદ કરે છે. એક બાજુ નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે દેશના સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદને વિકાસ કરીને દેશનું મહત્ત્વ વિદેશોમાં વધારી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા જ દેશના અને જેમણે ભારતના લોકોનો પણ અભ્યાસ નથી, ભારતીય સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ નથી અને વિદેશમાં જઈને ભારતના જે વિકાસના કામો થયા છે, ભારતમાં જે સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ છે, જે રીતે લોકોમાં સહકારથી જીવવાની જે કળા છે, આ બધાને ઉજાગર કરવાના બદલે ભારતના ભાગલા પાડવાની, અનામત દૂર કરવાની જે વાતો કરી છે અને સમગ્ર ભારતીય સમાજ વખોડી કાઢે છે. અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે જે રીતે આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીએ કીધેલું કે કોંગ્રેસનું વિસર્જન કરવું જોઈએ આઝાદી પછી, એ વાત સાચી પડતી લાગી રહી છે. આજે વલસાડની અંદર અમેરિકા જઈને શ્રીમાન રાહુલ ગાંધીએ અનામત દૂર કરીશુંની જે વાત કરી છે, દલિત, શોષિત, પીડિત, વંચિત, આદિવાસી સમાજ, અનુસૂચિત જનજાતિ સમાજ, એસટી સમાજ, દલિત સમાજ, એસસી સમાજ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત ઓબીસી સમાજ, આ તમામ સમાજની અનામત દૂર કરવાનું જે એમણે વાત કરી છે એને સખ્ત શબ્દોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વખોડી નાખે છે, એની ટીકા કરે છે અને ભારતની અંદર આ અનામત જે છે એસટી, એસસી, ઓબીસી અને તમામ સમાજની એક કાયમ રહેશે, આ પ્રકારની વાત આજે વલસાડ જિલ્લાની અંદર જે ધરણા પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે એને જનજાગૃતિ સુધી, જન સુધી લઈ જવાની વાત અને કોંગ્રેસની ખાસ કરીને ભારતની અંદર વિરોધ જે કરી રહ્યા છે પરંતુ વિદેશ જઈને ભારતનો જે વિરોધ કરી રહ્યા છે એને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીને કોંગ્રેસને સબક શીખવવા માટે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર તમામ જિલ્લાઓમાં આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વલસાડના અબ્રામાં ધરાનગર ગેટ પાસે પસાર થતી સ્કૂલ બસ વીજ પોલ સાથે અથડાઈ, વિદ્યાર્થીઓને કોઈ નુકસાન ન પહોંચતા રાહત. વલસાડ શહેરમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને લઈને વલસાડ શહેરના મુખ્ય માર્ગો બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોની હાલત કફોડી બની છે. શુક્રવારના રોજ વલસાડના અબ્રામા ખાતે આવેલી BAPS સ્વામિનારાયણ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ લઈ આવતી બસ નંબર GJ15AV5520ના ચાલક રાજેન્દ્રભાઈ આહિર સ્કૂલ બસમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી શાળાના 23 બાળકોને લઈને શાળાએ જઈ રહી હતી. જે દરમિયાન અબ્રામા ધરાનગરના ગેટ પાસે પડેલા ખાડાઓને લઈને રાજેશભાઈ આહિરે સ્કૂલ બસના સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બસ ધરાનગરના ગેટ પાસે આવેલા વીજ પોલ સાથે અથડાતા સ્કૂલ બસનો અકસ્માત થયો હતો. સ્કૂલ બસના ચાલકે વીજ પોલ સાથે અથડાતા સર્જાયેલા આ અકસ્માતમાં સ્કૂલ બસ ચાલકની મદદે સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટનામાં સ્કૂલ બસ ચાલક કે વિદ્યાર્થીઓ પૈકી કોઈ ઈજાગ્રસ્ત ન થતાં લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. અકસ્માતની સામાન્ય ઘટનામાં વીજ પોલમાં થોડું નુકસાન થયું હતું.
છે।